द्वितीय इतिवृत्त अध्याय 22। राजा आहासिया आरबीय मानक गहणरे आगत शत्रु दल जेहे रामंक ज्येष्ठ पुत्र मानंकु बोध करिथिबारु जेरुसालेम बासी माने तांकर कनिष्ठ पुत्र आहासियाଙ୍କୁ तांको स्थान रे राज रूपे नियोजित कले। सुतरां जुदार राजा जेहे रामंक पुत्र आहासिया राज्य शासन रे दायित्व ग्रहण कले। राज्य शासनर प्रारंभ रे आहासियाଙ୍କୁ 42 वर्ष बयस होइथिला। से जेरुसालेम रे 1 वर्ष धरी राजत्व कले। अम्रीको पौत्री आतालिया तांकर माता थिला। तांको मातांको द्वारा प्रदत्त दुष्ट मंत्रणा अनुसरण करी से मध्य आहबंक गृहर मार्गावलीर प्यपृत हेले। आहबंक गृह करिथिबा अनुजाई से प्रभुंक दृष्टि रे मंद कार्य कले। कारण तांको पितांको मृत्यु परे आहबंक परिवारर लोके तांकर अध पतन उद्देश्य रे तांकर परामर्शदाता होइथिले। से मानकर उपदेश अनुजाई आहाबंक पुत्र व इस्राएल राजा जेहे रामंक संगरे से आरामीय राजा हासाएलंक विरुद्ध रे युद्ध करिबा पाई रामत गिलेयाद को गमन कले। आरामीय माने जेरामंकु क्षत विक्षत कले। आरामीय राजा हासेएलंक विरुद्ध रे संगठित युद्ध रे रामाठारे से प्राप्त होइथिबा क्षत गुड़िकरू आरोग्य लाभ करिबा पाई जोराम जेस्रेल लोकु गले। जुदार राजा जेहे रामंक पुत्र आहासिया आहाबंक पुत्र जेहे रामंकु देखिबा पाई जेस्रेल को यात्रा कले। कारण से रोग प्रपीड़ित थिले। ईश्वर निर्णय करथिले जे जेराम को देखिबाकु जाइथिबा कार्य आहासियाଙ୍କ पतनर कारण हेबो। से सेठारे थिबा बेले आहाबंक वंश को विनाश करिबा पाई प्रभु जहाँको अभिषिक्त करिथिले निमशीर सेही पुत्र जेहू को साक्षात करिबा पाई से जेराहमंक सह बाहरी गले। आहाबंक वंश विरुद्ध रे शास्ति विधान करिबा समय रे जुदार शासक गण व आहासियाଙ୍କ भ्राता मानक पुत्र मानकु देखिबाकु पाई जेहू से समस्तଙ୍କୁ निधन कले। से माने आहासियाଙ୍କ सेवा करी तांको गहण रे आसीथिले। आहासियाଙ୍କୁ मध्य करायत करिबा पाई से तांकर अनुसंधान कले। आहासिया सामारिया रे लुचि रहिथिबा समय रे से माने तांकु अधिकार करी जेहूଙ୍କ सम्मुखକୁ नेई गले व सेठारे तांकु निधन कले। जिए पूर्ण हृदय दे प्रभुंक अभिष्ट संधान करिथिले सेही जेह साफतंक पुत्र एही आहासिया अटंती। एही परि कही से माने तांकु समाधि कले। राज्य शासन पाई सक्षम कौनसी व्यक्ति आहासियाଙ୍କ गृहरे अवशिष्ट नथिला। रानी आतालिया तार पुत्र आहासिया मृत्युवरण करिछंती देखि आतालिया जुदार राजकीय परिवार वर्गर समस्त व्यक्ति को निधन कला। किंतु राजकन्या जेहो साबेयात निहत हेबाकु थिबा राजपुत्र मानक मध्यरु आहासियाଙ୍କ पुत्र जोआसଙ୍କୁ नेई तांकर धात्री समेत तांको एक शयन कक्षरे लुचाई रखिला। राजा जेहे रामंको कन्या जाजक जे यादंक पत्नी व आहासियाଙ୍କ सहोदरी एही जेहे साबेयात जोआसଙ୍କୁ लुचाई रखिथिबारु आतालिया ताकु बोध करि पारिला नाही। जोआस से मानक सह देवालय मध्यरे 6 वर्ष व्यापी लुकायित होई रहिले। तत् समय रे आतालिया राज्य उपरे राजत्व कला। द्वितीय इतिवृत्त अध्याय 23। किंतु सप्तम वर्ष रे जेह इयाद साहस पूर्वक जेरे हाम्र पुत्र आसारिया जेहे हानानर पुत्र इस्माएल ओबेदर पुत्र आसारिया
ଆଦାଇୟାର ପୁତ୍ର ମାସେଇୟା, ଶିଖିର ପୁତ୍ର ଏଲିସାଫତ ପ୍ରଭୃତି ଶତ ସେନାପତିମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କଲା। ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଯୁଦା ଭ୍ରମଣ କରି ଯୁଦାର ସମସ୍ତ ନଗରବାସୀ ଲେବୀୟ ତଥା ଇସ୍ରାଏଲର ପିତୃକୁଳପତିମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଓ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମର ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ସମସ୍ତ ଜନମଣ୍ଡଳୀ ଦେବାଳୟରେ ରାଜାଙ୍କ ସହ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଯହୋୟାଦ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କ ଏହି ଦେଖ, ଦାବିଦଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ କହିଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତୁ। ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା, ସାବତର ପାଳି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଯାଜକ ତଥା ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ତୃତୀୟ ଭାଗ ଦେବାଳୟ ଦ୍ୱାରରକ୍ଷୀ ସଦୃଶ ପହରା ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ତୃତୀୟ ଭାଗ ରାଜପ୍ରସାଦର ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ତୃତୀୟ ଭାଗ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପ୍ରହରା ଦେବ। ସମସ୍ତ ଜନତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ସମୂହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ। ଦେବାଳୟରେ ସେବା କରୁଥିବା ଯାଜକ ଓ ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଜନସମୂହଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବେ। ଲେବୀୟମାନେ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ରାଜାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବେ। କେହି ହେଲେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେ ନିହତ ହେବ। ରାଜାଙ୍କ ଗମନାଗମନ ସମୟରେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ତାହାଙ୍କର ସହଗାମୀ ହେବେ। ଯାଜକ ଯେହୋୟାଦାଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଲେବୀୟ ତଥା ସମସ୍ତ ଯୁଦାବାସୀ ସବୁ କିଛି କଲେ। ସାବତର ପାଳି ଅନୁସାରେ କର୍ମ ବିମୁକ୍ତ ତଥା କର୍ମରତ ହେବା ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲେ, କାରଣ ଯାଜକ ଯେହୋୟାଦ ସେହି ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ କାମ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦେବାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ରାଜା ଦାବିଦଙ୍କ ବର୍ଚ୍ଛା ଓ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ଢାଲ ନେଇ ଯାଜକ ଯେହୋୟାଦ ସେନାପତିମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶସ୍ତ୍ର କରାଇ ରାଜାଙ୍କ ରକ୍ଷୀ ସେନା ସଦୃଶ ନିୟୋଜିତ କଲେ ଓ ସେମାନେ ଦେବାଳୟର ଦକ୍ଷିଣ କୋଣରୁ ଉତ୍ତର କୋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବଳିପୀଠ ତଥା ଦେବାଳୟର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ। ଏହାପରେ ସେ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବାହାର କରି ମୁକୁଟ ମଣ୍ଡିତ କରାଇଲେ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାପନ କଲେ। ଯେହୋୟାଦ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ରାଜା ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜନତାର ଧାଁ ଧପଡ଼ ଓ ରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ତୁତିଗାନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆତାଲିୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ଦେବାଳୟର ଦ୍ୱାର ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ସମୀପରେ ରାଜା ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିବା ସେନାପତି ତଥା ଭେରୀ ବାଦକମାନେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜନତା ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ଭେରୀ ବାଦନ କରୁଥିବା ଓ ଗାୟକମାନେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସମେତ ଉତ୍ସବର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଆତାଲିୟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ତହୁଁ ବିଦ୍ରୋହ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ସେ ନିଜ ପରିହିତ ବସ୍ତ୍ର ଛିନ୍ନ କଲା। ସେ ସମୟରେ ଯାଜକ ଯେହୋୟାଦ ସୈନ୍ୟ ଦଳର ଅଧିପତିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସୈନ୍ୟ ଦଳର ପଂକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସ। କେହି ଯଦି ତାହାର ଅନୁସରଣ କରେ ସେ ଖଡ୍ଗରେ ନିହତ ହେଉ। ଯେହୋୟାଦ ପୁଣି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟ ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ନିଧନ କରିବ ନାହିଁ। ତହୁଁ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଧରି ନେଇ ରାଜପ୍ରସାଦର ଅଶ୍ୱ ଦ୍ୱାର ସମୀପକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଓ ସେଠାରେ ତାହାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱଜନ ରହିବେ ସେଥିସକାଶେ ଯେହୋୟାଦ ଜନତା ଓ ରାଜା ପରସ୍ପରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ସାଲିସ ହେଲା। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ଜନତା ବାଲର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ତାହା ବିଧ୍ୱସ୍ତ କଲେ ଓ ତାହାର ଜାଗପୀଠ ତଥା ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କଲେ। ସେମାନେ
ବାଲର ପୁରୋହିତ ମାତାନକୁ ଯାଗପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ବଧ କଲେ। ଲେବୀୟ ଯାଜକ ଓ ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟକୁ ପହରା ଦେବା ପାଇଁ ଜେହୋୟାଦା ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ମୋଶେସଙ୍କ ବିଧିବିଧାନ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆନନ୍ଦ ତଥା ଶ୍ରୋତ ଗାନ ସହକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବୀଦ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ହୋଇଥିଲା। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ କେହି ଯଦି ଅଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜେହୋୟାଦା ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ସେନାପତି, କୁଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦେଶାଧିପତି ଓ ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ସହ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବାଳୟରୁ ଉପରିସ୍ଥିତ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ସେ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ତାଙ୍କୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ଆସୀନ କରାଇଲେ। ସମସ୍ତ ଜନତା ଏଥିରେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଲେ। ଆତାଲିଆ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେବା ପରେ ନଗରଟି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇତିବୃତ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ 24। ରାଜା ଯୋଆସ। ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯୋଆସଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ 40 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ବେରସେବା ବାସିନୀ ସିବିଆ ତାଙ୍କର ମାତା ଥିଲା। ଯାଜକ ଜେହୋୟାଦାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ତମାମ ଯୋଆସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ସତ୍କର୍ମ କଲେ। ଜେହୋୟାଦା ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଜଣ ପତ୍ନୀ ମନୋନୀତ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ଦେବାଳୟକୁ ନବୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଆସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ। ଯାଜକ ଓ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ସେ କହିଲେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯୁଦା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନଗରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଳୟର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କର। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ଲେବୀୟମାନେ ତାହା କରିବାକୁ ସତ୍ୱର ହେଲେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ନେତା ଜେହୋୟାଦାଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଦାସ ମୋଶେସ ସମାଗମ ଶିବିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ବସାଇଥିବା ଖଞ୍ଜଣାକୁ ଯୁଦା ତଥା ଜେରୁସାଲେମବାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନାହଁ? କାରଣ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ନାରୀ ଆତାଲିଆର ପୁତ୍ରମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଳୟକୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପୂଜ୍ୟ ବସ୍ତୁসমূହକୁ ବାଲ ଦେବମାନଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୁତରାଂ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସିନ୍ଦୁକ ନିର୍ମାଣ କରି ଦେବାଳୟର ଦ୍ୱାରର ବାହ୍ୟ ଭାଗରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ମରୁପ୍ରାନ୍ତରରେ ଈଶ୍ୱର ଦାସ ମୋଶେସ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସାଇଥିବା ଖଞ୍ଜଣାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେବାଳୟକୁ ଘେନି ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ସମଗ୍ର ଯୁଦା ଓ ଜେରୁସାଲେମରେ ଘୋଷଣା କଲେ। ତହୁଁ ଶାସକଗଣ ଓ ଜନତା ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ସେହି ଖଜଣା ନେଇ ଆସି ସିନ୍ଦୁକଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ପକାଇଲେ। ସିନ୍ଦୁକଟି ଅର୍ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବା ସମୟରେ ଲେବୀୟମାନେ ସିନ୍ଦୁକଟିକୁ ନେଇ ଆସି ରାଜା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ସଚିବ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକଙ୍କ ଜଣେ ପରିଚାରକ ସେଥିରୁ ଅର୍ଥ କାଢ଼ି ନେବା ପରେ ସିନ୍ଦୁକଟିକୁ ପୂର୍ବପରି ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ସାଧନ କଲେ ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟର ନବୀକରଣ କର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରାଜା ଓ ଜେହୋୟାଦା ସେହି ଅର୍ଥକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେହି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟରେ ମରାମତି କର୍ମ ପାଇଁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ବଢ଼େଇ ଓ ଲୌହ ତଥା ପିତ୍ତଳ ଧାତୁ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି ମରାମତି କର୍ମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନବୀକରଣ କର୍ମ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଳୟକୁ ତାହାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାରୁ ନବୀକରଣ କରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କଲେ। ନବୀକରଣ କର୍ମ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ନେଇ ରାଜା ଓ ଜେହୋୟାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ତାହା ଦେବାଳୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ
ଉପକରଣ ସମୂହ ଧୂପାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଳି ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତଥା ରୌପ୍ୟ ନିର୍ମିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାତ୍ର ସମୂହର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କଲେ। ଜେହୋୟାଦାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ଦେବାଳୟରେ ହୋମ ବଳି କ୍ରମାନୁଗତ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଜେହୋୟାଦାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଆୟୁଷ କାଳର ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ 130 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଳୟ ପ୍ରତି ସେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ବହୁବିଧ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦାବିଦଙ୍କ ନଗରୀରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧିସ୍ଥ କଲେ। ଜେହୋୟାଦାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯୁଦାବାସୀ ଶାସକଗଣ ରାଜାଙ୍କୁ ସଂଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ଓ ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ସେମାନେ ଆସେରିମ୍ ତଥା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ିକର ସେବା କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଏହି ଦୋଷ ହେତୁ ଯୁଦା ଓ ଜେରୁସାଲେମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ ହେଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସମୀପକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସକାଶେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଯାଜକ ଜେହୋୟାଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେଖାରିୟାଙ୍କ ଉପରେ ପରମ ଆତ୍ମା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ସେ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବଳୀକୁ କାହିଁକି ଲଙ୍ଘନ କରୁଅଛ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାରଘାତ ପୂର୍ବକ ନିଧନ କଲେ। ଏହିପରି ସେଖେରିୟାଙ୍କ ପିତା ଜେହୋୟାଦାଙ୍କ ରାଜା ଯୋଆସଙ୍କୁ ଯେଉଁ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତାହା ଭୁଲିଯାଇ ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ସେ କହିଲା, ଏହା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି ବର୍ଷର ଶେଷରେ ଆରାମୀୟ ସୈନ୍ୟ ଯୋଆସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଯୁଦା ଓ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସି ସେଠାକାର ଶାସକମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଣ୍ଠିତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଦାମାସ୍କସର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ଆରାମୀୟମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ନ୍ୟୁନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୁଦାର ଏକ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଏହିପରି ସେମାନେ ଯୋଆସଙ୍କ ଉପରେ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ ସମ୍ପାଦନ କଲେ। ଯୋଆସଙ୍କୁ କଠୋର ଭାବେ ଆଘାତ କରି ଆରାମୀୟମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପରିଚାରକମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଏହିପରି ଯାଜକ ଜେହୋୟାଦାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ରକ୍ତପାତ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ। ଯୋଆସ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦାବିଦଙ୍କ ନଗରୀରେ ସମାଧିସ୍ଥ କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମାଧି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମନୀୟ ନାରୀ ସିମେୟାଥର ପୁତ୍ର ସାବାଦ ଓ ମୋଆବିୟା ନାରୀ ସିମ୍ରେଥିର ପୁତ୍ର ଜେହୋଶାବାଦ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଥିଲେ। ଯୋଆସଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ କଥିତ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ, ଦେବାଳୟର ନବୀକରଣ ପ୍ରଭୃତି ସବୁ କିଛି ରାଜାମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ଭାଷ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆମାସିଆ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇତିବୃତ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ 25। ରାଜା ଆମାସିଆ ରାଜା ହେବା ସମୟରେ ଆମାସିଆଙ୍କୁ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜେରୁସାଲେମର 29 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ରାଜୁତି କଲେ। ଜେରୁସାଲେମ ବାସିନୀ ଜେହୋଆଦାନ ତାଙ୍କର ମାତା ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ସେ ତାହା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ଦେଇ କଲେ ନାହିଁ।
ଯେବେ ରାଜା ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ପିତା ରାଜାଙ୍କ ଘାତକ ସେବକମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କଲେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦୋଷ ପାଇଁ ପିତାମାନେ ନିହତ ହେବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପିତାମାନଙ୍କର ଦୋଷ ପାଇଁ ସନ୍ତାନମାନେ ନିହତ ହେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜ କୃତ ଦୋଷ ପାଇଁ ନିହତ ହେବ। ମୋଶେସଙ୍କ ବିଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସେମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଜୁଦା ଓ ବେଞ୍ଜାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମାସିଆ ଏକତ୍ରିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପିତୃକୁଳ ଅନୁସାରେ ସହସ୍ର ତଥା ଶତାଧିପତିମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଏହିପରି ବର୍ଚ୍ଛା ତଥା ଢାଲ ପ୍ରୟୋଗରେ ନିପୁଣ, ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବୀଣ 20 ବର୍ଷ ତଥା ତତ୍ତ୍ୱାଧିକ ବୟସ୍କ 3 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିପାରିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ପରାକ୍ରମୀ ତଥା ସାହସୀ 1 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 100 ତାଲେନ୍ତ ରୌପ୍ୟ ବିନିମୟରେ ସେ ଭଡ଼ା ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ରାଜା, ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟକୁ ତୁମ ସହ ଘେନିଯାଅ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏଫ୍ରାଇମ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା ଫଳରେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ବୋଲି ଯଦି ମନେ କରୁଥାଅ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପତିତ କରାଇବେ। କାରଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଓ ପତିତ କରାଇବାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି। ସେ ସମୟରେ ଆମାସିଆ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତାହା ହେଲେ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ସେହି 100 ତାଲେନ୍ତ ରୌପ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଉତ୍ତରରେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ କହିଲେ, ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କିଛି ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଫ୍ରାଇମ୍ରୁ ଆସିଥିବା ସେହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ନିଜ ନିଜର ଗୃହକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଆମାସିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜୁଦା ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହୋଇ କ୍ରୋଧ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମାସିଆ ସାହସ ସହକାରେ ନିଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଲବଣ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଓ ସେଠାରେ 10,000 ସେଇରବାସୀଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ଜୁଦାର ସୈନ୍ୟଦଳ ଅନ୍ୟ 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧିକାର କରି ଓ ଏକ ଉଚ୍ଚଶିଳା ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ତଳକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମାସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ସୈନ୍ୟମାନେ ସାମାରିଆ ତଥା ବେତ୍ ହରେନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଜୁଦାର ନଗରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେଠାକାର 3,000 ଲୋକଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲୁଣ୍ଠିତ ବସ୍ତୁ କରାୟତ୍ତ କଲେ। ଏଦୋମୀୟମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ଫେରି ଆସିବା ବେଳେ ଆମାସିଆ ସେଇରବାସୀମାନଙ୍କ ଦେବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମୂହକୁ ନିଜ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଦେବ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେ ତାହାକୁ ଉପାସନା ତଥା ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତହୁଁ ପ୍ରଭୁ କୁପିତ ହୋଇ ଆମାସିଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ପ୍ରବକ୍ତା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ତୁମ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ, ସେହି ଦେବମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଉପାସନା କରୁଅଛ? କିନ୍ତୁ ସେ ଏହିପରି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ରୂପେ ଆମେ କ'ଣ ତୁମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଅଛୁ? କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ନିହତ ହେବ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରବକ୍ତା ନୀରବ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଓ ମୋର ଉପଦେଶ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଜୁଦାର ରାଜା ଆମାସିଆ ତାଙ୍କ ଉପଦେଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଜେହୁଙ୍କ ପୌତ୍ର ତଥା ଜେହୋଆହାଜଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯୋଆସଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଲେ, ଆସ ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯୋଆସ ଜୁଦାର ରାଜା ଆମାସିଆକୁ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ଲେବାନନର କଣ୍ଟକ ବୁଦା ଲେବାନନର ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇ କହିଲା, ତୁମ କନ୍ୟାକୁ ମୋର ପୁତ୍ର ସହ ବିବାହ କରାଅ। କିନ୍ତୁ ଲେବାନନର ଗୋଟିଏ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ସେହି ପଥ ଦେଇ ଯିବା କାଳରେ ସେହି କଣ୍ଟକ ବୁଦାକୁ
ପଦଦଳିତ କରି ବିନଷ୍ଟ କଲା। ତୁମେ କହୁଅଛ ଯେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଦମକୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କଲି, ଅତଏବ ତୁମ ହୃଦୟ ଅହଙ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ନିଜ ଗୃହରେ ନୀରବ ହୋଇ ରୁହ। ତୁମ ଓ ଯୁଦା ଉପରେ ତୁମେ କାହିଁକି ବୃଥାରେ ବିନାଶ ଘଟାଇବ? କିନ୍ତୁ ଆମାସିଆ ଏହି କଥା ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ଏଦମର ଦେବମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସେଥିସକାଶେ ଏହିପରି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲେ। ଯୁଦା ଅଧୀନସ୍ଥ ବେତ୍‌ଶେମେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୁଦାର ରାଜା ଆମାସିଆଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଯୁଦା ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହେଲା ଓ ସମସ୍ତ ନିଜ ନିଜର ଗୃହକୁ ପଳାୟନ କଲେ। ଆହାସିୟଙ୍କ ପୌତ୍ର ତଥା ଯୋଆସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୁଦାର ରାଜା ଆମାସିଆଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯୋଆସ ବେତ୍‌ଶେମେଶରେ ବନ୍ଦୀ କରି ଜେରୁସାଲେମକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଏଫ୍ରାଇମ୍ ଦ୍ୱାରଠାରୁ କୋଣ ପ୍ରଦେଶ ପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରୁସାଲେମ ପରିବେଷ୍ଟିତ ପ୍ରାଚୀରକୁ 400 ହାତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବ୍ୟାପୀ ସେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କଲେ। ଦେବାଳୟର ଭଣ୍ଡାରରେ ସଞ୍ଚିତ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୌପ୍ୟ ତଥା ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଅଧିକାର କଲେ ଓ ଅବେଦମକୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନ କରି କେତେକ ବନ୍ଦୀ ସମେତ ସେ ସାମାରିଆକୁ ଫେରିଗଲେ। ଯୋଆସଙ୍କ ପୁତ୍ର ତଥା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯୋଆସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯୋଆସଙ୍କ ପୁତ୍ର ତଥା ଯୁଦାର ରାଜା ଆମାସିଆ ଆହୁରି 15 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଜୀବିତ ରହିଲେ। ଆମାସିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ଲିପିବଦ୍ଧ ନୁହେଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ଆମାସିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଲାଖିଶକୁ ପଳାୟନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲୋକ ପଠାଇ ତାଙ୍କୁ ଲାଖିଶରେ ନିଧନ କଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଘଟକ ଉପରେ ନେଇ ଆସି ଦାବିଦଙ୍କ ନଗରୀରେ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ସମାଧିସ୍ଥ କଲେ।